વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું માં નાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું વસંત ઉત્સવના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વે વૈષ્ણવોને વસંત ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય. આજે આપણે સ્વામી ખેલો બસંતમાં 84,252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં જે હોળી ખેલના રસમય પ્રસંગો આવે છે તેમાંથી થોડાક પ્રસંગો લઈશું. અહીં તે વાર્તાજીના નામો દર્શાવેલા છે. આપણે થોડીક વાર્તાઓનું રસ દર્શન આ પાર્ટમાં અને બીજી થોડી વાર્તાઓનું રસ દર્શન બીજા પાર્ટમાં કરીશું. એટલો આનંદ આવવાનો છે ને કે ન પૂછો વાત. અને આપને જો ગમે તો જરૂરથી આપણા પ્રિયજનોને શેર કરશો અને કેવું લાગ્યું તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો. स्वामी खेलो बसंत. अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी के तिनकी वार्ता को भाव कहत है. भाव प्रकाश. ये लीला में गति उतालिका विशाखा जी की सखी है. सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करत है. ताते इनकी चाल इनकी क्रिया उतावली सब बेग करत है. ताते विशाखा जी इन पर बहुत प्रसन्न है. वार्ता प्रसंग 1. सो एक समय हरिवंश पाठक पटना ब्योहार को गए हते. सो पटना के हाकिम सो बहुत मिलाप हतो. सो वह हाकिम मन में अपने में जाने जो एक कछु मांगे तो मैं इनको देऊं. सो एक दिन वह हाकिम ने कही, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ. ताते तुम जो कछु मांगो सो मैं देहूँ. तब हरिवंश पाठक ने कही, कोई दिन कछु काम पड़ेगो तो कहूँगो. सो ऐसे करत डोल उत्सव के दिन निकट आए. तब श्री ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक सो जताई, जो तू डोल मोको न झूलावेगो. तब हरिवंश पाठक मन में विचारे, अब कहा करिए, दिन थोड़े रहे, चले सो तो न पहुँचिए. तब वह हाकिम पास गए और कहे, कछु मांगत है सो मोको दियो चाहिए. तब वह हाकिम ने कही, जो चाहो सो मांगो. तब हरिवंश ने कही, जो मोको दिन में काशी पहुँच्यो चाहिए. तब वह हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दिए. सो मजली मजली पर घोड़ा की डाक पर चले जाए, घोड़ा मनुष्य पलटत जाए. सो ऐसे करत दूसरे दिन आई पहुँचे. रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध करी राखी. दूसरे दिन झूलाए बड़ो सुख भयो. पाछे दिन 10-15 रही के पटना आई. तब वह हाकिम ने हरिवंश पाठक सो पूछी, ऐसो घर में का जरूरी काम हतो जो यह मांग्यो. कछु द्रव्य अधिक मांगते तो लाख रुपये की रिझी देतो. तब हरिवंश पाठक ने कही, जो हम गृहस्थ हैं अनेक काम घर के हैं. सो गयो हतो या प्रकार अपनो धर्म गोप्य राखे. ऐसे भगवदीय हैं. ता पाछे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे करते. वार्ता 10. હવે બીજો પ્રસંગ છે વાસુદેવદાસ છકડાનો. તેની પહેલા બેટા ગોપાલદાસનો પ્રસંગ જોઈએ. अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम दास के बेटा गोपाल दास तिनकी वार्ता को भाव कहत है. भाव प्रकाश. श्रेष्ठ पुरुषोत्तम दास लीला में इंदुलेखा श्री स्वामिनी जी की सखी हैं. ताकि सखी गायन कला सो ये है. ब्रज भक्तन को विरह संयुक्त गायन तिनकी कला गोपाल दास में झलकत है. यह कही यह जताए, जो गोपाल दास विरह में सदा मगन रहते. वार्ता प्रसंग 1.
सो गोपालदास सो श्री मदन मोहन जी सानुभाव हते, सो जो चाहिए सो मांगी लेते, ऐसे सदैव कृपा करते और गोपालदास कीर्तन बहुत करते। सो एक समय होली के दिनन में गोपालदास को बहुत विरह भयो। होली के भाव संयोग रस की विस्मृति बह गई। तब नित्य जैसे व्रज भक्त वेणुगीत युगल गीत गावत है, ता भाव सो दोय कीर्तन ललना कही के गाय। भाव प्रकाश सो ललना को अर्थ यह, जो व्रज की ललना या प्रकार विरह में गान करती है। सो ललना गावथी श्री ठाकुर जी लीला सहित दर्शन दिए। तब गोपालदास बलिहारी लिए, ताते गाए जो मदन मोहन के बार ने बलि बलिदास गोपाल। वार्ता छठी। હવે વાસુદેવદાસ છકડાનો પ્રસંગ જોઈએ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक वासुदेवदास छकड़ा सरस्वत ब्राह्मण श्री नंद के वासी, तीन की वार्ता को भाव कहत है। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री गुसाई जी मथुरा में विराजत हते। सो श्री ठाकुर जी सो राजभोग सो पहुंची, आप भोजन करी बैठ के पधारे। तब आगरे में रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी के सेवक है। तिनको श्री गुसाई जी पत्र लिखे, तामे वसंत पंचमी की सामग्री मंगाई। पाछे वासुदेवदास को बुलाई के पत्र दे के श्री गुसाई जी कहे, जो इतनी सामग्री आगरे ते रूपचंद नंदा सो लेके सांझ ताई आई रहियो, और एक टोकरा महाप्रसाद मंगाए, एक चादर की झोली बनाई, वासुदेवदास के घरे में डाली, महाप्रसाद तामे भराई। सो आगरे में जाके रूपचंद नंदा के घर गए। तब रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी को पत्र माथे चढ़ाई, वाची के अपने भाई सो कहे, जो घर में जितना अंसखड़ी महाप्रसाद होए सो सबके टोकरा में ले, छार छू दरवाजे जाई बैठियो। मैं बाजार में होई आवत हूँ। तब रूपचंद नंदा वासुदेवदास को बाजार में आई वसंत लायक सुंदर वस्त्र आदि सामग्री लेके देन लागे। तब वासुदेवदास ने कही, मेरो हाथ प्रसादी है, ताते तुम मेरी पीठी सो बांधी देऊ। तब रूपचंद नंदा वासुदेवदास की पीठी सो सब सामग्री बांधी, पत्र लिखी के दिए, और वासुदेवदास महाप्रसाद लेत आगरे सो चले। सो तीसरे पहर भये श्री गुसाई जी पौढ़ी उठी के मुख धोई के गादी पर बिराजे हते। ताही समय वासुदेवदास आए ठाड़े भये। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती किए, जो महाराज मेरो हाथ प्रसादी है और सामग्री मेरे पीठ पर बांधी है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न होए, आप उठी के वासुदेवदास की पीठी सो सामग्री खोली लिए। पाछे रूपचंद नंदा को पत्र ले बांची के श्री गुसाई जी प्रसन्न भये। पाछे सगरी सामग्री श्री गुसाई जी सिद्ध करी राखे। सबेरे वसंत पंचमी हती, सो उत्सव किए, वासुदेवदास को दर्शन कराए। सो वासुदेवदास सेवा में या प्रकार तत्पर रहते। वार्ता 38મી નો આ પ્રસંગ છે। હવે श्री गुसाई जी के सेवक पद्मा रावल के बेटा कृष्ण भट्ट सांचोरा ब्राह्मण उज्जैन के वासी, तीन की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश, ये कृष्ण भट्ट सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम रस विलासिनी है। ये ललिता जी ते प्रगटे है, ताते इनके भाव रूप है। सो रस विलासिनी श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी है। ताते श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य एकांत वार्ता इनते कहती है।
तारस को ये विलास करती है और निज सखी सहचरीन को हु अनुभव करावती है। यह प्रकार ये रस को प्रकाश हो करती है। वार्ता प्रसंग 9। एक समय वसंत पंचमी के दिन थोड़ी सी चतुर्थी हती। सो कृष्ण भट्ट ने जानी नहीं। सो उज्जैनी में वह दिन इन कृष्ण भट्ट ने अपने घर श्री ठाकुर जी को वसंत पंचमी को मंडान कर्યું। सो वह समय राजभोग सराय अपने श्री ठाकुर जी को कृष्ण भट्ट वसंत खिलावत हते। तब श्रीनाथ जी द्वार में गोवर्धन पर्वत ऊपर वह समय श्रीनाथ जी को राजभोग सराय के श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को भीरवा आरोगवत हते। तब वहाँ श्रीनाथ जी ने रामदास जी भीतरिया को वसंत खेल के दर्शन दिए। तब रामदास जी भीतरिया ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज आज श्रीनाथ जी वसंत कौन के घर खेले हैं। तब श्री गुसाई जी ने रामदास जी भीतरिया सो कही, जो आज वसंत श्रीनाथ जी उज्जैनी में कृष्ण भट्ट के घर खेले हैं। ता पाछे केतेक दिन को कृष्ण भट्ट उज्जैन ते श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करी आगे बैठे। श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट से पूछे, जो कृष्ण भट्ट अब तुम वसंत पंचमी कौन से वार करी हती। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अमुके वार के दिन वसंत पंचमी करी हती। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट से कही, जो वा दिन तो उदयाथौरी चतुर्थी हती। ता दिन तुम अपने घर वसंत श्री ठाकुर जी को खिलाए। सो तुम्हारे घर श्रीनाथ जी पधारी के वसंत खेले। सो यहाँ राजभोग सरावत में मोको श्रीनाथ जी जनाए और रामदास भीतरिया को दर्शन देने। तब रामदास जी आगे तुम्हारो नाम बताए। सो समाचार आज मिले। तासो तुम तिथि विचारी के उत्सव करियो करो। भाव प्रकाश क्यों? जो श्री आचार्य जी ने सेवा में शास्त्रन की मर्यादा हो राखी है। सो श्री प्रभु के उत्सवादी आछे शुद्ध दिन घड़ी नक्षत्र देखी के करने काहे ते, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आपो उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं और वसंत खेल में श्री प्रभु सो रहियो जात नहीं। ताते श्री आचार्य जी को संबंध है, तहाँ दोरी के जात है। सो श्री गुसाई जी यह दिखाए, जो वा दिन श्रीनाथ जी को उज्जैन पर्यंत पधारनो पर्यो। तासो प्रभु को श्रम भयो और यहू जताए, जो स्नेह सहित जो सेवा करत है, ताकि सेवा निश्चय करके श्रीनाथ जी आप अंगीकार करत है। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से कहियो, जो महाराज अब के तो मैं बिना जाने कियो, अब यह प्रकार न करूँगो। तासो अब ते तिथि विचारी के करियो करूँगो। ता पाछे श्री गुसाई जी प्रति वर्ष तिथि पत्र में सो उत्सव लिखी के श्री कृष्ण भट्ट के घर पठावते। ता प्रमाण कृष्ण भट्ट अपने घर उज्जैनी में उत्सव करते। वसंतना एक पद जेमा कृष्णदास जी होरी खेलનું દર્શન કરે છે। શ્રી ગુસાઈજી બાળકો અને અષ્ટસખાઓ સહિત હોરી ખેલે છે। ખેલત વસંત વિઠ્ઠલેશરાય, નિજ સેવક સુખ દેખે આય। શ્રી ગિરધર રાજ બુલાય, શ્રી ગોવિંદ રાય પિચકારી લાય। શ્રી બાલકૃષ્ણ છબી કહી ન જાય, શ્રી ગોકુલનાથ લીલા દિખાય। श्री रघुनाथ अर्गजा अंग लगाए, घनश्याम धाम फेंटन भराय। सब बालक खेलत एकदाय, तहाँ सूरदास नाचत है आय। परमानंद ढोरे गुलाल लाय, चतुर्भुज केशर माहन भराय। चित स्वामी बुका फेंकत है आय, नंद दास निरखे छवि कही न जाय। गावे कुंभन दास वीणा बजाय, सब बालक गोविंद गिरि के धाय। को नाचत देह की दशा भुलाय, सब बालक हो बोलत आय। उड़ियो अबीर गुलाल धुमर मचाय, पिचकारी इत उत छिर के बनाय।
को फेंकत फूलन अपने भाई, को जो बाले छिरके बनाए, बाजे ताल मृदंग उपंग भाई। बीच बाजत मुह चंग मुरली गाय, सब बालक भीने रंग चुवाय, गोकुल घर घर सुख ही छाय। सो एक दिन वह गोकुल आयो। અત્યારે આપણે એક રાવલ કો વ્રજવાસીનો પ્રસંગ જોઈ રહ્યા છીએ। તે તામસ ભક્ત છે। લીલા में इनको नाम मनहर गोप है। ये वन देवी ते प्रगट्यो है, ताते उनके भाव रूप है। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन वह श्री गोकुल आयो। तब आई के श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे विनती करी, जो महाराज मोको कृपा करी के नाम सुनाइए। तब आपने कृपा करी के नाम सुनायो। पाछे आपने पूछी, जो तो रावल में ही रहत है, कहा। तब रावलदासी ने कही, जो महाराज मैं तो रावल ही में रहत हूँ। तब आपने कही, जो तू कहाँ काम करत है। तब याने कही, जो महाराज मैं तो सब गांव की गाय चरावे को जात हूँ। तब आपने कही, जो आछो कोई दिन आई वो करे। तब वाव्रजवासी ने कही, जो महाराज अब मैं आपको सेवक भयो, सो नित्य तमोसो न बने परी, कोई दिन आई वो करूँगो। तब आपने आज्ञा देनी, जो अब तू जा। तब वह रावल गयो। सो रावल गयो, रावल जाय के नित्य गाय चरावे को जाए। सो एक समय फागुन के दिन हते। सो गाय दूरी चिंता हरनताई चरावत हतो। तब वन में फिरत हतो, तहाँ गुलाल बरस्यो हतो। सो गुलाल अबीर चोवा सबके याको दर्शन भये। सो देखत देखत आगे चलियो। तब एक रत्न जड़ित पिचकाई पाई। सो दंडवत करी हाथ में लीनी। पाछे देखी के कहियो, जो यह तो श्री गुसाई जी के श्रीहस में देऊंगो। सो वह गुलाल अबीर हो रंचक लियो। पाछे दंडवत करी के रावल आयो। सो रावल आई गए, सब अपने अपने घर पहुँचाई। पाछे गोकुल आयो। तब श्री गुसाई जी आपको दंडवत करी। तब दंडवत करी के विनती करी, जो महाराज मैं चिंताहरण गाय चरावत हतो, तहाँ मैं दूरी निकसी गयो। तहाँ गुलाल बहुत बरस्यो और अबीर चोवा चंदन सब देखियो। तब महाराज मैं दंडवत करी, वस्त्र रंग ले आओ और कछु गुलाल लायो। सो श्री गुसाई जी को दिखायो। वह वस्त्र दिखायो और वह पिचकाई आपके श्री हस्त में देनी। तब आप दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये और वाव्रजवासी को कही, जो चली हमको दिखाओ। तब उनने कहियो, जो महाराज पधारिए। तब आप घोड़ा ऊपर असवार होई के पधारे। सो व्रजवासी आगे और आपको घोड़ा पाछे। सो जहाँ वह गुलाल बरस्यो हतो, तहाँ व्रजवासी ठाडो होई रहियो। तहाँ आप पधारे। सो आप पधारी के सब देखे। सो जहाँ गुलाल अबीर बरस्यो हतो, सो देख्यो। तब दर्शन करी के आप वामे लोटी गए। पाछे कछु अबीर गुलाल लाए, कछु वस्त्र रंग लाए। पाछे आए श्री गोकुल पधारे। तब रात्रि को अपनी बैठक में आई के कथा बाँची। तब वाव्रजवासी ने सुनी। पाछे कथा हुई चुकी। तब श्री गुसाई जी के आगे आए के दंडवत कियो। तब आपने आज्ञा करी, जो अब तू रावल मती जइयो। वार्ता 182 आ प्रसंग छे। अब श्री गुसाई जी के सेवक ऋषिकेश क्षत्री आगरा में रहते 3 की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मनातुरी है। ये सुमंदिराते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप है। હવે આ મનાતુરીનો પ્રસંગ છે એમ કહ્યું, એટલે આપણે આ અલગથી આવતા પાઠમાં જોઈશું, કારણ કે હજી 3 પ્રસંગો છે। એટલે રાજા આસ્કરણનો પ્રસંગ છે,
એટલે હવેના પ્રસંગો આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. વેણુનાદરૂપી વલ્લભની વાણી કહેવાય છે. નિત્યલીલા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી વ્રજેશ કુમારજીએ 2 વસંત અષ્ટપદી રચી છે. તેનું આપણે ભાવદર્શન કરીશું. અત્યારે પણ આપ એ અષ્ટપદીના ભાવદર્શન દ્વારા વેણુનાદ કરી રહ્યા છે. તો આપણે પણ આપશ્રીએ દર્શાવેલા ભાવને સમજીએ અને આત્મપટલ પર ધારણ કરીએ. વસંત અષ્ટપદી આપણે ફક્ત ભાવાર્થ જ લઈશું અને છેલ્લે સંસ્કૃત શ્લોક જોઈશું. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જી કી જય. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. અષ્ટપદી 1 રાગ વસંત. ભાવાર્થ. હે વલ્લવી, હે ગોપિકે, કુસુમ કુટીરમાં પુષ્પવિતાનમાં અભિસાર કરો. પધારો અને હે સખી, પોતાની અધર સુધાના પાનથી આપના પ્રિયતમ શ્રી વ્રજનાયકના કામદેવના બાણથી અધીર થયેલા હૃદયને શાંતિ આપો. ફરી એકવાર, હે વલ્લવી, હે ગોપિકે, કુસુમ કુટીરમાં પુષ્પવિતાનમાં અભિસાર કરો. પધારો અને હે સખી, પોતાની અધર સુધાના પાનથી આપના પ્રિયતમ શ્રી વ્રજનાયકના કામદેવના બાણથી અધીર થયેલા હૃદયને શાંતિ આપો. ગોકુલના નાથ અહીં વ્રજ વનિતાઓના વૃંદથી સુશોભિત કુંજમાં વિહાર કરી રહ્યા છે, જ્યાં પુષ્પોના પરાગના સૌરભથી સંમોહિત થયેલા મધુકરના સમૂહો ગુંજન કરી રહ્યા છે. ફરી એકવાર, ગોકુલના નાથ અહીં વ્રજવનિતાઓના વૃંદથી સુશોભિત કુંજમાં વિહાર કરે છે, જ્યાં પુષ્પોના પરાગના સૌરભથી સંમોહિત થયેલા મધુકરના સમૂહો ગુંજન કરી રહ્યા છે. ગુલાબ જળના છિડકાવને એટલે કે છંટકાવને કરનારા ગોપવધુઓના સમાજ પર શ્રીહરિ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. કુસુમોના કોમલ પરાગને ગોપવધુઓના વસ્ત્રો પર છાંટી રહ્યા છે. ફરી એકવાર, ગુલાબ જળના છિડકાવને કરનારા ગોપવધુઓના સમાજ પર શ્રીહરિ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. કુસુમોના કોમલ પરાગને ગોપવધુઓના વસ્ત્રો પર છાંટી રહ્યા છે. પુષ્પોના પરાગના લેપના મિશથી એટલે કે બહાનાથી ગોપિકાઓના વસ્ત્રની ગ્રંથિ ઢીલી કરી દે છે અને ગોપી પણ બ્રજપતિના મુખારવિંદ પર સલજ ભાવથી પુષ્પોના મકરંદનો લેપ કરે છે. રસરાજ પણ એ વ્રજભૂષણાની પાછળ એમના નીલાંબરને ખેંચવા દોડે છે અને હાથ પકડી આલિંગનમાં લઈ કપોલનું ચુંબન કરે છે. માધવ અનેક વિધથી વિહાર કરતા આનંદ ઉલ્લાસથી ભરપૂર યુવતી ગણો સાથે એવી રીતે રાસ નૃત્ય કરી રહ્યા છે, માનો અનેક પુષ્પોથી ઘેરાયેલા વનમાં પુષ્પધનમાં કામદેવ યુદ્ધ કરતો હોય. ફરી એકવાર, માધવ અનેક વિધથી વિહાર કરતા આનંદ ઉલ્લાસથી ભરપૂર યુવતી ગણો સાથે એવી રીતે રાસ નૃત્ય કરી રહ્યા છે કે માનો અનેક પુષ્પોથી ઘેરાયેલા વનમાં પુષ્પધનમાં કામદેવ યુદ્ધ કરતો હોય. લલિત અને લાસ્યવાળી ગતિથી
નૃત્ય કરતા ગાયનમાં કુશળ સહચરી વૃંદોના સમૂહમાં વનમાં વનમાળી વિલાસ કરી રહ્યા છે અને મલ્યાચલનો સુગંધિત પવન સમગ્ર વાતાવરણને સુગંધિત કરી રહ્યો છે. ફરી એકવાર લલિત અને લાસ્યવાળી ગતિથી નૃત્ય કરતા ગાયનમાં કુશળ સહચરી વૃંદોના સમૂહમાં વનમાં વનમાળી વિલાસ કરી રહ્યા છે અને મલ્યાચલનો સુગંધિત પવન સમગ્ર વાતાવરણને સુગંધિત કરી રહ્યો છે. હે બાલે, ગોપકુમારી, આ વનમાં શીઘ્ર પ્રવેશ કરો અને નિકુંજના નિવાસમાં પ્રિય વ્રજનાથ સાથે વિહાર કરો. હે રાધે, હે નાગરી, આપના નિજદાસ પર સદૈવ કૃપા કરો. ફરી એકવાર, હે બાલે, ગોપકુમારી, આ વનમાં શીઘ્ર પ્રવેશ કરો અને નિકુંજના નિવાસમાં પ્રિય વ્રજનાથ સાથે વિહાર કરો. હે રાધે, હે નાગરી, આપના નિજદાસ પર સદૈવ કૃપા કરો. અષ્ટપદી 2. રાગ વસંત. હે સખી, આ પલાશના વૃક્ષોની કુંજમાં જરા જુઓ. ત્યાં વ્રજપતિ નંદનંદન વસંતના મદમાં મત્ત થઈ યુથાધિપતિઓના સમૂહમાં ફાગ રમી રહ્યા છે. ફરી એકવાર, હે સખી, આ પલાશના વૃક્ષોની કુંજમાં જરા જુઓ. ત્યાં વ્રજપતિ નંદનંદન વસંતના મદમાં મત્ત થઈ યુથપતિઓના સમૂહમાં ફાગ રમી રહ્યા છે. ગોપકન્યા પોતાના કલગાન દ્વારા વસંત રાગની મધુર રાગીણીઓથી વસંત ઋતુના સમયને મધુર બનાવી રહ્યા છે. જ્યાં વંજુલ એટલે સ્થલ પદ્મ અથવા અશોક વૃક્ષ. જ્યાં વંજુલ, પ્રિયંક એટલે પીતશાલક, આ પુષ્પની દાંડીઓ વડે કુંજકુટીનું નિર્માણ થાય છે. ત્રીજું છે કુંદ એટલે સફેદ પુષ્પ. મોગરો આદિ પુષ્પોની મધુર સુગંધથી સુવાસિત થયેલા દિગંતને વધુ સુંદર કરી રહ્યા છે. ફરી એકવાર, ગોપકન્યા પોતાના કલગાન દ્વારા વસંત રાગની મધુર રાગીણીઓથી વસંત ઋતુના સમયને મધુર બનાવી રહ્યા છે. જ્યાં વંજુલ, પ્રિયંક, કુંદ આદિ પુષ્પોની મધુર સુગંધથી સુવાસિત થયેલા દિગંતને વધુ સુંદર કરી રહ્યા છે. ગોકુલપતિ દ્વારા કરેલા વેણુનાદના સુધારસ પાનથી વિનોદિત થયેલા અને વ્રજવનિતાઓના નુપુરોના ઝંકારથી મધુર શબ્દોથી મોદ પ્રાપ્ત કરેલા અને વીણા, મૃદંગ, ડફના મધુર ધ્વનિઓથી ગુંજાયમાન થયેલા નવીન અંકુરિત પલ્લવોથી બનેલા નિકુંજ ભવનમાં જુઓ. વિવિધ રંગના ગુલાલના લેપથી ચિત્ર વિચિત્રિત થયેલા બધાના મુખો કેવો આનંદ આપી રહ્યા છે, હાસ્ય ઉપજાવી રહ્યા છે. રતિપતિ કામદેવના કોટી સ્વરૂપોને પણ લજ્જિત કરનાર અને યુવજનોના મનરૂપી માન સરોવરમાં વિહાર કરનાર રાજહંસ જેવા રસરાજમાં દ્રઢ પરિરમ દ્વારા ઢીલા થયેલા કંચુકી બંધનો દ્વારા લજ્જિત થયેલા યુવતી સમાજને જુઓ અને શ્રીમુખથી ઉત્પન્ન થયેલા પદ્મની સુગંધવાળા પવન દ્વારા સુવાસિત થયેલા આ વનને જુઓ. જ્યાં ઉભેલા વાંસના છિદ્રોમાંથી પવન પસાર થઈ વેણુના જેવો આનંદ ઉત્પન્ન કરી વિરહીજનોના ચિત્તને દહન કરી રહ્યું છે. ફરી એકવાર, રતિપતિ કામદેવના કોટી સ્વરૂપોને પણ લજ્જિત કરનાર અને યુવજનોના મનરૂપી માન સરોવરમાં વિહાર કરનાર રાજહંસ જેવા રસરાજમાં દ્રઢ પરિરમ દ્વારા ઢીલા થયેલા કંચુકી બંધનો દ્વારા લજ્જિત થયેલા યુવતી સમાજને જુઓ અને શ્રીમુખથી ઉત્પન્ન થયેલા પદ્મની સુગંધવાળા પવન દ્વારા સુવાસિત થયેલા આ વનને જુઓ.
જ્યાં ઉભેલા વાંસના છિદ્રોમાંથી પવન પસાર થઈ વેણુના જેવો આનંદ ઉત્પન્ન કરી વિરહીજનોના ચિત્તને દહન કરી રહ્યો છે. વન સુષમાથી સંમોહિત આ વ્રજજન ગોપવધુઓ કે જેમણે લાંબા સમયથી પોતાના ઘરની સ્મૃતિને પણ વિસ્મારિત કરી દીધી છે અને મનમોહનની મોહકરૂપ સુધાના રસથી તરબોળ પ્રેમ દ્વારા પોતાના વિમોહક સુંદર દેહને પણ વિસ્મૃત કરી દીધો છે. ફરી એકવાર વન સુષમાથી સંમોહિત આ વ્રજજન ગોપવધુઓ કે જેમણે લાંબા સમયથી પોતાના ઘરની સ્મૃતિને પણ વિસ્મારિત કરી દીધી છે અને મનમોહનની મોહકરૂપ સુધાના રસથી તરબોળ પ્રેમ દ્વારા પોતાના વિમોહક સુંદર દેહને પણ વિસ્મૃત કરી દીધો છે. પિચકારી અને ફુવારા દ્વારા છંટાતા જળ દ્વારા સિંચિત થયેલો અને વિવિધ પુષ્પો દ્વારા સુંદર સુશોભિત પુષ્પોવાળી વલ્લરી લતાઓ ઉપર માધવ માસના મુગ્ધ મધુકરોથી ઝૂકેલી લતાઓની શોભાને જુઓ. જ્યાં રતિપતિ મદન મોહન અત્યંત પ્રમોદ દ્વારા વિપુલ નિતંબ પ્રદેશવાળી ગોપવધુઓ દ્વારા રમાયેલા રાસમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. હે કૃપામય વલ્લભ ગોપજનોના વલ્લભ ગોપીજન વલ્લભ, આપ પરમ કૃપાળુ છો. આપના આ ચિરવિરહિત નિજ દાસ ઉપર કૃપા કરો. આ રીતે બંને અષ્ટપદીનું આપણે ભાવદર્શન કર્યું. હવે આપણે એ બંને અષ્ટપદી સંસ્કૃત શ્લોકમાં જોઈ લઈએ, કારણ કે કોઈને તે શ્રવણ કરવી હોય તો કરી શકે. અષ્ટપદી વસંત રાગેણ ગીયતે. અભિસર વલ્લવી કુસુમ કુટીરમ અધર સુધા પાનેન શમય સરીવ સમદન હૃદય મધીરમ. ગોકુલપતિરિહ વિહરતિ વનિતા વૃંદ વિશોભિતમ કુંજે પટ પરિમલ સૌરભ સમોહિત ગુંજિત મધુકર પુંજે. પાટલી સલીલ નિપાતન શીલે વલ્લવ વધુ સમાજે. પ્રતિપાતયતિ સુમસ્તવ કંહરી રતિપેલવ પટરાજે. સુમનો રસલેપ વ્યાજે નહીં શ્લથયતિ ગ્રંથિ મમંદમ. સાપી વિલિંપતિ વ્રજપતિ વદને સ્રવીડમ મકરંદમ. રસપતિ રપી પરિધાવતિ તામનો કર્ષન્નિચોલમ. કરતલ પતિતા માલિંગયતિ ચ ચુંબતિ મૃદુલ કપોલમ. બહુવિધિના વિહરતિ માધવ આનંદિત યુવતી ગણે. રમયતિ રાસે સુમનો વાસે સુમશર વિહિત રણે. લલિત લાસ્ય ગતિ નર્તન ગાયન પટુતર સહચરી વિસરે. વિલસતી વિપિને વનમાલી મલયજ પવમાન પ્રસરે. બાલે પ્રવિશ ગહનમ વિલંબમ વિહર નિકુંજ નિવાસે. વ્રજનાથ પ્રિય રાધે નાગરી કૃપય સદા નિજ દાસે. અષ્ટપદી 2 વસંત રાગેણ ગીયતે. અવલોકય સખી કિંશુક કુંજે વિહરતિ વ્રજપતિ રિહમદ માદિત ગતિજિત યુથપ પુંજે. ગોપસુતા કલગાન પ્રસૂતે રાગિણી મધુર વસંતે. વંજુલ પ્રિય કકુંદ સમનોહર સૌરભયુતે દિગંતે. ગોકુલપતિ કૃત વેણુ નિનાદ સુધારસ પાન વિનોદે. વ્રજવનિતા સિંજિત નુપરમણી મધુર શબ્દ સામોદે. વીણા મુરજ પટ હસ્વરનાદિત નૂતન કિસલય સદને. કુસુમ પરાગ રાગ રસલેપન ચિત્ર વિચિત્રિત વદને. રતિપતિ કોટી રૂપ વિસ્મારિત યુવજન માનસ રાજે. દ્રઢ પરિરંભ સ્ત્રસ્ત કુચ બંધન લજ્જિત યુવતી સમાજે.
શ્રીમુખ પદ્મ ગંધ ગાંધિત પવનેન સો વાસિત ગહને સ્વનિત સુશીર મૃદુ શબ્દ વિબોધિત વિરહી ચિત્ત સ્મર દહને વન સુષમા સંમોહિત વ્રજ જન ચિર વિસ્મારિત ગેહે મોહન મોહક રૂપ સુધારસ પ્રેમ વિમોહક દેહે વારી યંત્ર નિર્ગત જલ સેચન કુસુમિત રુચિરાકારે માધવ માસ મુગ્ધ મધુ પાવલી પરિણ તવલ્લરી ભારે વિલસતી રતિપતિ રતિ મોદેન નિતંબવતી ધૃતરાસે કૃપય કૃપામય વલ્લભ વલ્લભ ચિર વિરહિત નિજ દાસે. આ રીતે બંને અષ્ટપદી નું રસ દર્શન આપણે સંસ્કૃત શ્લોકમાં પણ કર્યું. શ્રી સ્મરણ નિકુંજ પુસ્તક એટલું સુંદર છે કે આપણે એ ભાવ દર્શન કરીએ તો આપણને સમજાય કે જ્યારે નિત્યલીલા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી વ્રજેશ કુમારજીએ પ્રભુના વિરહમાં પ્રભુના ગુણવાદ રૂપે જ્યારે આ સ્તોત્રોની રચના કરી હશે ત્યારે તેમને કેટલો વિરહ થઈ રહ્યો હશે. આપણે આ બધા સ્તોત્રોનો ભાવાર્થ જોઈએ તો એમના ગૂઢ જ્ઞાન વિશે પણ આપણને સમજણ પડશે અને સાથે સાથે એમનો ભાવ પણ આપણને અહીં દેખાશે. આ રીતે આજના સત્સંગને અહીં જ વિરામ આપીએ. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું અને શ્રી વ્રજેશ કુમારજીના ચરણારવિંદમાં એ જ વિનંતી ધરું છું કે આપે અહીં જે ભાવ દર્શન કરાવ્યું છે એ ભાવને અમે પણ અમારા આત્મપટલ પર ધારણ કરી શકીએ એવી કૃપા કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.